नमस्कार पिला माने आज आम भूगोल पाठर भूगोल आम अष्टम क्लास भूगोल पाठ पढ़ा जाऊे। तो देख नूतन पाठ्यपुस्तक तुमर सब बहिर विषय वस्तुर नाम चेंज होती ता सहित तार कौन चैप्टर बा अध्याय गुड़ाकर नाम चेंज होती। देख तुम क अध्याय थी भारत एवं विश्व भूमि और मानव। तो से विषय आमर ये तुम अष्टम क्लास थी से प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार विषय आम प्रथम अध्याय पठन करवा। मन रख पिला माने यही भिडियो तुमको माने कॉम्पिटेंस बेस्ड शिक्षण देखा मिल जो ट्रेडिशनल यूट्यूब रे समस्ते पढ़ुचंदी से जो यूट्यूब रे देखा बहिर देखी क्वेश्चन आंसर कर दउचंदी करके घोषा पद्धति जो मुक्त करने बोली यहाँ गोटे नूतन प्रयास एवं पिला माने किसी जान वर्तमान पाठ्य पुस्तक एमती है जमी कौन हम ना तुम जब किसी न जान क्वेश्चन आंसर तुम परीक्षा आसिले तुम सल्व कर पार कहीं बहिर पाठ्य पुस्तक अंतर्निहित भाव ए सब गुड़ाक पाठ गुड़ा निहित ताहू आम फिल्टर करना आपण मानक स्लाइड माध्यम भल भाव एगुड़ा को आपण निकट पहुँचे। तेणु चलतु स्टार्ट करवा। देख फास्ट आमर ए जो संबल पाठटा ए संबल पाठटारे तमें कौन कौन पढ़ा। देख आमर प्राकृतिक संबल कौन प्राकृतिक संबलर प्रकार भेद प्राकृतिक संबल कौन आ प्राकृतिक संबलर प्रकार भेद विषय पढ़ा है। ता सहित शक्ति संबल कौन अलग भाव में पढ़ा से प्रकार भेद आगा। तापर संबलर गुरुत्व कौन आ संबल प्रकृति जो जिनस गुड़ा अच्छे से संबल केते बेल हुए संबलर अत्यधिक व्यवहार कले कौन हम से विषय पढ़ा। ता सहित संबलर संरक्षण बोली कौन कौन पदक्षेप नि वर्तमान सरकार कौन कौन पदक्षेप संबल संरक्षण चली से गुड़िक विषय सम्यक धारणा पाइबा। ता सहित स्थायी विकास कौन संबलर परिशेष आम ओडिशार प्राकृतिक संबल विषय सम्यक धारणा पाइबा। ता सहित केते गुड़े इंटरेस्टिंग क्विज सहित आम भिडियोटी को शेष करवा। चलतु स्टार्ट करवा। प्राकृतिक संबल प्राकृतिक संबल अर्थ कौन ना प्रकृति मिलुवा एवं मनुष्यर आवश्यकता पूरण में व्यवहार समस्त वस्तु को प्राकृतिक संबल कह जाए। ठीक कहली ना प्रकृति मिलुवा आ मनुष्यर आवश्यकता पूरण कर दीटा दिन समय रख। फास्ट हूँ प्रकृति मिलूँ आ मनुष्यर आवश्यकता पूरण कर जोड़ा प्रकृति मिलूँ बट मनुष्यर आवश्यकता पूरण कर संबल कहवा कि भाव चिंता कर कमेंट रे लिखिक पठाओ। तो जदि जो मान प्रकृति मिलूँ बट मनुष्यर आवश्यकता पूरण कर संबल कहीपर एमती बहुत गुड़े जिनस अच्छी आम पृथ्वी रे जेगुड़ाक पृथ्वी प्रकृति मिली थाए बट से गुड़ाक संबल आम व्यवहार कर जदि तुम देख सूर्य किरण प्रकृति मिलूँ वायु प्रकृति मिलूँ जल भी प्रकृति मिलूँ जंगल भी कौन प्रकृति माटी भी प्रकृति मिलूँ खनिज पदार्थ प्रकृति मिलूँ है। तो ये सब गुड़िक कौन आम प्रकृति मिलूँ प्राकृतिक संबलर गुरुत्व कौन प्रकृति मिलूँ तो संबल क्या जाए तार विषय क्लियर है। देख नेक्स्ट आसला आमर प्राकृतिक संबलर गुरुत्व जो प्राकृतिक संबलर गुरुत्व कौन ना देख प्राकृतिक संबल आमको खाद्य जोगाई थाए आमको आश्रय जोगाई थाए आमको वस्त्र प्रदान करए आ द्वारा आम कौन शक्ति पाई पार था ता सहित शिल्प बोली प्राकृतिक संबल कौन आम कंचमाल पाई पार जोटा कि तुम व्यवहार कर। एडी देख प्राकृतिक संबल प्रकृति केबे संबल हुए माने जो प्रकृतिर जो जिनस गुड़ाक अच्छी प्रकृति केते बेले संबल हुए सूर्य किरण पृथ्वी जन्म पूर्व सूर्य किरण सूर्यंकर जन्म तो सूर्य किरण अहरत भाव आम पृथ्वी धर पृष्ठ पड़क आस बट सौर शक्तिर उद्भावन यही 50-100 वर्ष मध्य उद्भावन होता। तो सूर्य किरण गोटे प्रकृति संबल नाला
ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଥିଲା, ବଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ସୌରଶକ୍ତି ହିସାବରେ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେହିପରି ନଦୀ ଦେଖ, ନଦୀରୁ କଣ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ, ଜଙ୍ଗଲ ସେମିତି କାଠ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ଆମେ ଭଲରେ ପଢିବା। ଦେଖ ପ୍ରକୃତି କେବେ ସମ୍ବଳ ହୁଏ ସେ କଥା ମୁଁ ସମ୍ୟକ କହୁଥିଲି। ଦେଖ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଆମର ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ୟେସ୍। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ କଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ଦେଖ ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନଟା, ତାପରେ ସେ ସମ୍ପଦର ରୂପ ଧାରଣ କରେ ହେଲା। ସମ୍ପଦର ରୂପ କେତେବେଳେ ଧାରଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ସୌର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହବ। ଏ ଦେଖ ଏଇ ସୌର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ଆମର ଲାଭ କଣ ହଉଛି, ମାନେ ମାନବର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁছে ନା ନାଇଁ? ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଜଳୁଛି, ସୋଲାର ଲାଇଟ ରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ଏଟା ମାନବର ଆବଶ୍ୟକତା ନା ନାଇଁ? ସୋଲାର ହିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଉଛି। ଆର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ? ସୌର ଶକ୍ତି ପରିବେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଅସୀମ। କାରଣ ସୌର ଶକ୍ତି ଏଟା ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ଥିଲା, ବଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କଲା। ତା ସହିତ ସମ୍ପଦ କେମିତି ହେଲା ଜାଣିଲ ନା ନାଇଁ? ତ ନଦୀ ଜଳ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ, ନଦୀ ଜଳ କଣ ବ୍ୟବହାର ଆସୁଛି କି ନା? ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହବ, ବା ସିଞ୍ଚେଇ ବା ଯୋଉ ଇରିଗେସନ ସିଞ୍ଚେଇ କାମ ମାନେ ଜଳସେଚନ କାମ ହେଇପାରିବ। ତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପରିଷ୍କାର, ସୁସ୍ଥ ଓ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ତାକୁ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନା ନାଇଁ? ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନଟି କେତେବେଳେ ସମ୍ପଦର ରୂପ ଧାରଣ କଲା, ସେଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ତମକୁ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ବହିରେ ଏଇଗୁଡାକ ଗପ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛି, ତମେ ସ୍ଲାଇଡ ଦେଖିଲେ ତମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରି ନିଜେ ସମ୍ୟକ ଆଇଡିଆ ପାଇପାରିବ। ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ପଜ କରିକିରି ଗୋଟେ ଥର ପଜ ନେଇ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ମିଳୁଛି, କାଠଟା ଆମର କଣ ହଉଛି ସମ୍ପଦର ରୂପ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯୋଉ ଔଷଧ ଜିନିଷ ମିଳେ ସେଗୁଡାକ ଆମର ସମ୍ବଳ। ତ ଦେଖ ମଣିଷ କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ମାନବ ଜଗତର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁଛି ନା ନାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ? ଔଷଧ ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି ସେଗୁଡିକ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲି ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରୁଛି ନା ନାଇଁ ସମ୍ବଳ? ତ ଏଗୁଡା କଣ ହେଲା? କାଗଜ ତିଆରି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଉ ତିଆରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ ତିଆରି ହଉଛି। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ କାର, ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଇଥାଏ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନଟି କେତେବେଳେ ସମ୍ପଦ ରୂପ ନେଲା ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ସମ୍ପଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଖ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡେ ଉପାଦାନ ଅଛି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ସମ୍ପଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଯେମିତି ତମେ ଦେଖିବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମର ପଲିମେଟାଲିକ ନୋଡୁଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି ହେଲା, ତ ସେଗୁଡାକ ଆଗ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗବେଷଣା କରି ସେଗୁଡାକୁ ଖନନ କରି ସେଗୁଡାକୁ ସମ୍ପଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡା ହଉଛି କଣ ନା ଯଦି ସମ୍ପଦ ପ୍ରକୃତିର ମାନବ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ, କେତେବେଳେ ସୁଖୀ ହେବେ ନା ଯଦି ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ସଠିକ ଭାବେ କରାଯାଇ ପାରିବ। ସଂରକ୍ଷଣ ଉପାୟ ଯେମିତି କହିଲି ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଜଳ ସଠିକ ବ୍ୟବହାର, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ। ଏଟା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସମ୍ବଳର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡରେ କହିଥିଲି ଯେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର କଣ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ଆମର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। କଣ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ତ ଦେଖ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଆଉ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ପୁନଃ ନବୀକୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ପୁନଃ ନବୀକୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର ହଉଥିବ। ଯେମିତି କି ସୌର ଶକ୍ତି କେବେ ସରୁଛି, ସେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ସୌରର ଆଲୋକ ତାପରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଏହା ପରିଷ୍କାର ଅସୀମ, ଅସୀମ ମାନେ ପୁଣି କେବେ ସରିବନି, ଏହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପକାର। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ପବନ ଶକ୍ତି। ପବନ ଶକ୍ତି ଦେଖ ପବନ ଶକ୍ତି ଏଇଟା ହେଲେ କଣ ନବୀକରଣ। ପବନ ଶକ୍ତି କେବେ କ୍ଷୟ ହଉଛି କି ନା? ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷୟ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଧରଣ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ପବନ ଶକ୍ତି ଗତିଶୀଳ କରାଇ ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏହା ଅକ୍ଷୟ, ଶସ୍ତା ହେଲା, ଡେଙ୍ଗା ମସ ହେଇଯାଇଛି, ଶସ୍ତା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଦେଖ ଜଳ ଶକ୍ତି ଫଳ ହେଇଯାଇଛି, ନାଇଁ ଜଳ ଠିକ ଅଛି। ଜଳ ଶକ୍ତି ନଦୀ କିମ୍ବା ଜଳ ପ୍ରବାହର ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ପରିଷ୍କାର ଶକ୍ତି, ପରିଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି। ତ ଜଳ ଶକ୍ତିଟା ଦେଖ କଣ ନା ଜଳଟା କଣ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, କେବେ ସରୁନି, ସରିଲେ ବି ପୁଣି ଥରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରଖ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏ ପୁନଃ ହଉଛି, ବଟ୍ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି।
କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହୁ। ତାପରେ ବନ ସମ୍ପଦ ବି କଣ କ୍ଷୟ ହଉଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ ସମ୍ପଦ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବନରୁ ମଧ୍ୟ କାଠ, ଫଳ, ଔଷଧ, ରେଶମ, ରବର ଇତ୍ୟାଦି କଣ କରେ ନା ମିଳି ଆମ ବନ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ। ତ ଏଇଟା ବି କଣ ହବ ଆମର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଜୈବ ଶକ୍ତି ବା ବାୟୋଗ୍ୟାସ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଚାଲିଛି। ତ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ପତ୍ର ହେଇଗଲା, କାଠ ହେଇଗଲା, ଗୋବର ହେଇଗଲା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁନଃ ନବୀକୃତ ହୋଇପାରେ। ତ ତେଣୁକରି ଏହା ବି ମଧ୍ୟ କଣ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଏଇ ଯୋଉ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଏହାର ଲାଭ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ କଣ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବା? ନା ଦେଖ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇ ପାରିବା, ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇ ପାରିବା। ତା ସହିତ ଅକ୍ଷୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ହଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହଉଛି ଅକ୍ଷୟ ଓ ଅସୀମ, କେବେ ସରିବନି, କେବେ କଣ ତାର ବିଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ହଉଛି କମ ପଇସାରେ ଏଗୁଡାକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡାକ ମିଳିଯାଉଛି। ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ହଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ତାର କଣ ହବ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ପୁନଃ ନବୀକୃତ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର କର, ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କର। ଏହା ଗୋଟେ ତମ ପାଇଁ ନୀତିବାଣୀ ଯେ ପୁନଃ ନବୀକୃତ ସମ୍ପଦ ଗୁଡାକ କଣ କଣ ଜାଣିଲ, ତାକୁ ତମେ କଣ କରିବ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ଏଇଟା ତମର ନୀତିବାଣୀ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କଣ ନା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସହଜରେ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଅନନବୀକରଣ ବା ଅନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଅନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଅନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ? ଏହା ସୀମିତ ପରିମାଣ ମିଳିଥାଏ, ହଁ ଏହା ସସୀମ ନାହିଁ, ଏହା ସୀମିତ। ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ହଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପୃଥ୍ୱୀର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯାତାୟାତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେମିତି ଆମର ଆସିଲା କୋଇଲା, ଗୋଟେ ଅନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହଉଛି କୋଇଲା। କୋଇଲା କଣ ହଉଛି ନା କୋଇଲା ଭୂମି ତଳେ ଦବି ହୋଇ କଣ ବହୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ କୋଇଲାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କୋଇଲାର ବ୍ୟବହାର କଣ କରୁଛ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ, ତା ସହିତ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି, ରେଳ ଇଞ୍ଜିନରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ତା ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଏଇଟା ହେଲେ କଣ ସରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରିଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କେମିତି ହଉଛି ନା ଭୂମି ତଳେ ଜୀବର ଅବଶେଷ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାପି ରହିଲେ ତାପରେ ପ୍ରେସର ହେଇକିରି କଣ ହଉଛି ନା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆର ବ୍ୟବହାର କଣ କରିବ ନା ଇନ୍ଧନ, ପେଟ୍ରୋଲ, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଆଉ ବିମାନ ଉଡାନରେ ମଧ୍ୟ କଣ ବିମାନର ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଦେଖ, ଭୂମିର ଗଭୀର ଭାଗରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସହିତ କିମ୍ବା ଏକାକୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ୟାସକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ କହେ। ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସହିତ ଭୂମିର ତଳେ କିମ୍ବା ଏକାକୀ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ କହେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିପାରିବ ନା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ, ରନ୍ଧା ଗ୍ୟାସ, ତାପରେ ଏଲପିଜି ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ କହୁଛ, ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ଟା, ସିଏନଜି ଯୋଉ କହୁଛ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛ। ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତାପରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଲୌହ ପଥର ହେଲା, ବକ୍ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା, ତମ୍ବା, ସୁନା, ସିଲଭର, ଆଲୁମିନିୟମ ହେଲା, ସବୁ ରୂପା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା। ତ ପୃଥିବୀର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଭୂଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଖଣିଜ ରୂପରେ ମିଳେ। ତ ପୃଥିବୀର ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କିମ୍ବା ତଳେ କେତେ ଗୁଡେ ଧାତୁ କଣ ହୁଏ ନା ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଖଣିଜ ରୂପରେ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ନେକ୍ସଟ ପଢ, ନେକ୍ସଟ ହେଡିଂ ଦିଅ ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ? ଏଇ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ରହିଛି? ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ରହିଛି ତାହେଲେ କହିଲ ନା ଉଦ୍ୟୋଗ ପରିବହନ ବିକାଶରେ ଆବଶ୍ୟକ। ହେଠି ଦେଖ, ଉଦ୍ୟୋଗ ମାନେ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ, ଆଉ ପରିବହନ ମାନେ ଯାତାୟାତରେ ଗାଡି ମଟର ବସ ରେଳ ଟ୍ରେନ ଯାହା ଚାଲିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ହଉଛି? କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ରୁ ଶକ୍ତି ହଉଛି। ଉଦ୍ୟୋଗ ଶିଳ୍ପ ଏଗୁଡା ପାଇଁ ବେଲେ କଣ ହଉଛି ନା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଶିଳ୍ପ ବା ପରିବହନ ବିକାଶରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁତ୍ୱ ପଚାରିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଲେଖି ପାରିବ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଯଦି ଆମର ଅଧିକ କୋଇଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା,
ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ उत्पादन है प्राकृतिक गैस अधिक उत्पादन है कि खनिज पदार्थ जदि अधिक उत्तोलन है ताले आम कौन करिया बर देश बा विदेश को आम कौन करवा रप्तानी कर रप्तानी करके आम कौन करवा आम सेठू पैसा आदाय कर जहाद्वारा कौन आम अर्थनीति शक्तिशाली हेबो। तापर शक्ति उत्पादन मुख्य उत्स এই जो एगुड़ा हूँ कोईला हो पेट्रोलियम हो प्राकृतिक खनि एगुड़ा कौन मान शक्ति उत्पादन विद्युत शक्ति हो जो प्रकार शक्ति हो ये शक्ति उत्पादन कौन ताप शक्ति हो उत्पादन मुख्य उत्स सोर्स किए ना ये अनवीकरण योग्य संबल गुड़ाक तापर किंतु यही अनवीकरण योग्य संबल गुड़ाक व्यवहार कले बहुत किसी असुविधा देखा कौन कौन असुविधा देखा जाए ना एगुड़ाक सीमित शेष हो जाए किसी समय पर एगुड़ाक कौन हम शेष हो तापर जमी मझे कौन होता ना इज्राएल युद्ध होता शुणी समस्ते ईरान ईरान युद्ध होता इज्राएल युद्ध होता है मध्य एशिया भाग से देश देश मध्य युद्ध होता जहाद्वारा कौन होता ना आम देश को पेट्रोल आमदानी हो पार ना जहाद्वारा कौन है देश में बहुल भाव कौन तैल दर वृद्धि होता आउ पेट्रोल पंप गुड़ाक बंद हो जाता शुणी ना नाई हाँ अत्यधिक व्यवहार परिवेश प्रदूषण होची हाँ परिवेश प्रदूषण ये जो कोयला जालिले पेट्रोलियम जालिले प्राकृतिक गैस जालिले कौन होची कारण हमर धुआं बाहर ए धुआंटा जाए कौन होची वायुमंडल प्रदूषण करछे ना तो परिवेश प्रदूषण होची ना नहीं भविष्य पीढ़ी ପାଇଁ संकट सृष्टि करे ना भविष्य पीढ़ी ପାଇଁ कौन करे ना संकट सृष्टि करे ना आमे जदि एबे सब सारी देबा ताले आम पिला छुआ तांको पिला छुआ माने को कौन किछि नथिबो हला तो आमे कौन करबा एगुडा को जदि आमे अनवीकरण योग्य संबल को आम कौन केमी कौन पारे ना संतुलन सहित व्यवहार करवा कौन करा संतुलन सहित व्यवहार करा शक्ति को संचय करा अଯଥା अपचय करवा ना नवीकरण योग्य संबल व्यवहार को बढ़ाई नवीकरण योग्य संबल व्यवहार को बढ़ाई ता सहित आम आसला प्राकृतिक शक्ति संबल तुमको कही फास्ट स्लाइड कही शक्ति संबल कौन से विषय भी सम्यक भाव तुमको धारणा दे तापर देख प्राकृतिक संबल गुरुत्व और व्यवहार ना प्राकृतिक संपद को आमको जीवन को सुखमय करे या विभिन्न उपाय व्यवहार कराए प्राकृतिक संबल कौन विभिन्न उपाय व्यवहार करा उपाय व्यवहार करा ना देख खाद्य भाव व्यवहार करा माटी जल और सूर्य आलोक आम फसल उत्पादन हुए फसल खाद्य या खाद्य खाए आम सुस्थ रो खाद्य भाव व्यवहार हो पारा मन रखा किसी दरकार नहीं बुझ समस्ते पाठ पाठ बुझले तास ऑटोमेटिक मन रही डायग्राम गुड़ाक विजुअलाइजेशन तुम मेंटाली सब गुड़ाक रही पढ़ले तुम बोरिंग लगे एगुड़ाक गोटे थर लेक्चर देख तापर परीक्षा तुम आराम से परीक्षा गोटे एगुड़ाक सब सब गोटे गोटे स्लाइड गोटे गोटे क्वेश्चन परीक्षा आस तुम है ता सहित शक्ति शक्ति कौन कोयला प्राकृतिक गैस पवन जल और सूर्य शक्ति उत्पादन कर शक्तिर उत्स भी गोटे प्राकृतिक संबल को व्यवहार कर आम शक्ति उत्पादन करमती विद्युत शक्ति उत्पादन कर पवन विद्युत शक्ति कर तापज विद्युत शक्ति कोयला कर सौर शक्ति विद्युत उत्पादन कर तो आवश्यक है ना ता सहित वस्त्र वस्त्र तैयार कर जिंदगी जंगल कपा है एगुड़ा को कौन विभिन्न प्रकार पोशाक उत्पादन करे तो ये है ना नहीं तापर आसला जल जल भी गोटे संपद जल कौन जल आम पानीय जल भाव में आम नित्य व्यवहार जिन कौन जलर व्यवहार करूँ तो जल भी गोटे भला तापर आश्रय आश्रय जंगल जमी आम आसला ना आश्रय काठ हो पत्थर हो माटी गुड़ी ये सब कौन प्राकृतिक संपद एगुड़ा द्वारा आम कौन आश्रय स्थली निर्माण करी आम खरा वर्षा शीतर रक्षा पाइपर ता सहित आम आसला शिल्प कंचामाल कंचामाल जमी खनिज पदार्थ लौह होगला आलुमिनियम होगला सीमेंट होगला एगुड़ा सब कौन आमर माटी तल मिलता है या शिल्प व्यवहार कर आयरन स्टील ये सब गुड़ा विभिन्न प्रकार नित्य व्यवहार्य जिनस गुड़ाक मानव संबल बोली कौन व्यवहार आसी था ता सहित आमर आसला कौन माटी जल कहली जंगल खनिज पदार्थ वायु सूर्य ये सब विषय गोटे गोटे विषय गोटे गोटे कौन धाड़ी लिखिदेव है तापर आमर प्रत्यय मुख्य वार्ता प्राकृतिक संपद आमर जीवन भित्ति यार सठिक व्यवहार कर आवश्यक संपदर सुरक्षा है भविष्य सुरक्षा है संपद को अपचय न कर आमर कर्तव्य कौन आमर कर्तव्य रहा दरकार जे संपद को अपचय न करा आम टेप खोलिक बाहर पलाऊँ आम विद्युत बल्ब जलैक घरे कौन कर बाहर को फैन जलैक पलाऊँ तुम बेले कौन कर स्कूल भी फैन लाइट सब ऑन करी क्लास बाहर गला खेल पीरियड गला ऑन कर पलाऊँ तो द्वारा कौन अच्छी संपदर अपचय हो नहीं विद्युत शक्तिर
ଗଛ ଲଗାଇବା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଯଦି ସବୁବେଳେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ତମ ସ୍କୁଲରେ ପାଳନ ଅଛି, ଏକ ପେଡ ମା କେ ନାମ, ମା ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇବା, ସେଗୁଡାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକ ହଉଛି କମେ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ରିସାଇକେଲ। ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ମାନେ କଣ? ଓଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଧିକ ନିର୍ଗାସିତ ହଉଛି ସେଗୁଡାକ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାରର କୁପରିଣାମ। ଯଦି ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ କରିବା, ଅଧିକ ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅବୈଧ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ବା ଖଣି ଖନନ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ତା ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ କେମିତି ହବ ନା, ଶିଳ୍ପ ଯାନବାହନ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ପକେଇଲେ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହବ ପ୍ରଦୂଷଣ ହବ। ତା ସହିତ କଣ? ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହବ ନା, ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ଯୋଉ ଏସି ଫ୍ରିଜ ଏଗୁଡା ସବୁ ଚଲଉଛ ତାହିରୁ କଣ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ବାହାରୁଛି। ତା ସହିତ ଅଧିକ ଜଳାଶୟ ଜଳାଶୟର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମାନେ ଯୋଉ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ଅଛି ନା ଜଳାଶୟ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଶୁଖିଗଲେ ଆଉ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇ ଉପରକୁ ପାଣି ଯାଉନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ବୃଷ୍ଟିପାତ ଠିକ ସେ ହଉନି। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତାପରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଜଳର ଅପଚୟ ଦୂଷିତ କଲେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ। ଭୂଗର୍ଭର ଜଳର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷଣ କଲେ, ଆମର ଯୋଉ ପମ୍ପ ପକେଇକିନା ସବୁ ମାଟିରୁ ପାଣି ନେଇକି ସବୁ ୱେଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନ କଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ। ତା ସହିତ ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ ପାଏ, ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଲସ୍ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। କେମିତି ହବ? ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଲସ୍ କେମିତି ହବ ନା, ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଶିକାର ଓ ଚୋରା ଶିକାର କଲେ, ବାସସ୍ଥାନ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଅସନ୍ତୁଳନ ହେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ କଲରରେ ଲେଖା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କାରଣ। କଣ? ଏଇଟା କାରଣ ଗୁଡାକ ଲେଖା ଅଛି। ଜଳ ସଙ୍କଟ ହେବାର କାରଣ କଣ ପଚାରିଲେ ତମେ ଏଇ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ କଣ ବୋଲେ ତମେ ଏଇ 3ଟା କଣ ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର କାରଣ କଣ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର କାରଣ କଣ ଏଗୁଡା। ତାପରେ ଏ ସବୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସର ପରିଣାମ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହବ, ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ କ୍ଷତି ହବ? ପରିଣାମ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ କଣ କ୍ଷତି ହବ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହବ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହବ। ହଁ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଦଜନକ ହୋଇଯିବ। ଆମ ଜାତିର ଅମଳ ଜାତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅମଳ ଜାତି ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଭୂମିର କ୍ଷୟ ହେଲେ କଣ ହବ? ଆମର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହବ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପରିଣାମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନେସିଲା ପ୍ରଦୂଷଣର ପରିଣାମ। ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହବ। ହଁ, ଜଳବାୟୁ ମୃତ୍ତିକା ଦୂଷିତ ହବ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ତ ପ୍ରଦୂଷଣ କେମିତି ହବ ବୋଲେ ରେଡ ପଏଣ୍ଟରେ, ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ମାନେ ଏଇଠି ଗ୍ରୀନ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଲେଖିବ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଣାମ କଣ? ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? କେମିତି ହବ ନା, ଏଇ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ। କାରଣ କଣ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ହବ। ତାପରେ କଣ ପରିଣାମ କଣ ହବ, ମାନେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ କ୍ଷତି ହବ ବା କ୍ଷତି କଣ ହବ? ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଏଗୁଡାକ ହବ। ତା ସହିତ କଣ? ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତନର ବୃଦ୍ଧି ହବ, ମାନେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ବଢିଯିବ, ବରଫ ତରଳରେ ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କଣ ହବ? ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଯିବ, ଆଉ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ତଟ ନିକଟରେ ଯେତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଜଳ ଭିତରେ ମଗ୍ନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଜଳ ସଙ୍କଟର ପରିଣାମ। ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା କଣ କ୍ଷତି ହବ? ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ହବ, ଚାଷ ଜୀବିକାରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଅ, ଜଳ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ତା ସହିତ ଜୈବ ବିବିଧତାର ହ୍ରାସର ପରିଣାମ କଣ ହବ ନା, ପ୍ରଜାତିର ଲୋପ ପାଇଯିବ ବା ପ୍ରଜାତିର ଲୁପ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଜାତି ଯୋଉ ସିଂହ ହେଇଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆମର ଯେମିତି ଏବେ କଣ ଥିଲା, ଆଗ ଥିଲା ବାଘ ପ୍ରଜାତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହ ବି ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ସିଂହ ଖାଲି କେବଳ ଯୋଉ ଗିର୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରେ ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁନିଆର କୋଉଠି ସେ ସିଂହ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କଣ ହଉଛି? ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ ହଉଛି ନା, ପରିବେଶର ଅସନ୍ତୁଳନ ହବ ହେଲା। ତାପରେ ବାଘ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ଛେଳି କମ ହେଇଯିବ, ଛେଳି ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ବାଘ କମ ହେଇଯିବ, ଶାଗୁଣ କମିଯିବ, ବଡ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଢିଯିବେ। ଏଗୁଡାକ ଅସନ୍ତୁଳ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ଗଛ କମ ଥିବ, ବଡ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଅଧିକ ଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ସେମାନେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କଣ ହଉଛି? ବେଳେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେଲେ କଣ ହଉଛି? ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପଶିକିରି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ନ୍ୟୁଜରେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ। ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଚୁମ୍ବକ।
ହେଲା ଚମକ ହେଲା ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଚମକ ହବ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲା କୁପରିଣାମ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଯଦି କୁପରିଣାମ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନା ନାହିଁ? ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା? ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା ନା ଦେଖ ଆସ ପୃଥିବୀର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ। ପୃଥିବୀର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ସମ୍ବଳ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା? ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ତମେ ଗଛ ଲଗଉଛ ସ୍କୁଲରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ ସେ କରୁନ। ଅଧିକ ଗଛ ଲଗେଇବା ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା। ଗଛ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ, ଫଳ, ଛାୟା, କାଠ ଦେଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଓ ଜଳବାୟୁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ। ତ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ତିନୋଟି ଉପକାର। ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଉପକାର କଣ? ତିନିଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବୋଲି କଣ କରିବା ବୋଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବା ହେଲା। ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ସାଇକେଲର ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଲା। ବର୍ଷା ଜଳ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା? ଆଉ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ କଣ ହବ ନା ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭୂମିରେ ଗର୍ଭରେ ବଞ୍ଚାଇବା, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଏହା ସବୁଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧୁର ହେଲା। ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କେମିତି କରିବା? ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଲା ଏଗୁଡା କଣ ଆବର୍ଜନାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଅଲଗା କରିବା। ଯେମିତିକି ଆମର ଯୋଉଟା ମାଟିରେ ମିଶିବ ତାକୁ ଅଲଗା, ଯୋଉଟା ମାଟିରେ ମିଶିନି ତାକୁ ଅଲଗା, ଯୋଉଟାକ ଧାତବ ଜିନିଷ ତାକୁ ଅଲଗା। ତିନି ପ୍ରକାର ଆମର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଥାଉଛି କଲର କୋଡ୍ ଥାଇକିରି ତିନି ପ୍ରକାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା। କାଗଜ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାଚ ଇତ୍ୟାଦି ପୁନଃଚକ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କାଗଜକୁ ତମେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ବନେଇ ପାରିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ତମେ ତା ପୁଣି ଥରେ ରିସାଇକେଲ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରିବ। କାଚକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା କାଚକୁ ତମେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ କଣ ତିଆର କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିବେଶର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଗଢିବା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ସୁଇଚ ବନ୍ଦ କରିବା। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟୁତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବନ୍ଦ କରିବା। ଏଲଇଡି ବଲ୍ବ ବା ଉର୍ଜା ଦକ୍ଷ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ଯୋଉ ଆମର 9 ୱାଟର ବଲ୍ବ ହେଲା, 20 ୱାଟର ବଲ୍ବ ହେଲା। ଆଗ କଣ ଥିଲା ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବଲ୍ବ ତ ଏବେ ସବୁ କମ ୱାଟର ବଲ୍ବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ କଣ ଏବେ ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ବାଲା ବଲ୍ବ ବାହାରିଲାଣି। ତ 5 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ବାଲା ଏସି ଲଗେଇବ ତାହେଲେ କଣ ବିଦ୍ୟୁତ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। କିନ୍ତୁ 1 ଷ୍ଟାର ବାଲା ଲଗେଇଲେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତ ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ବାଲା କଣ ହେଲା ଉର୍ଜା ଦକ୍ଷ ଉପକରଣ, ସେଗୁଡା କୁହାଯାଏ କଣ ଉର୍ଜା ଦକ୍ଷ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ହେଲା। ତାର ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କମ ଇନ୍ଧନ, କମ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସାଇକେଲ କଲା ଦ୍ୱାରା କଣ କଣ ତମ ଉପକାର ହବ ନା ଇନ୍ଧନ କମ ସରିବ, ଶକ୍ତିର ସଂରକ୍ଷଣ ହବ, କମ ପ୍ରଦୂଷଣ ହବ, ପ୍ରଦୂଷଣ ବି କମ ହବ କାହିଁକି ସାଇକେଲରୁ କିଛି ନିର୍ଗତ ହେଉନାହିଁ। ତା ସହିତ କଣ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ହବ କାହିଁକିନା ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ତମ ବଡି ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉଛି। ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ରହିବ। ତ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାର ତିନୋଟି ଦେଖ ହେଲା। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଦେଖ ସାଇକେଲ ଫର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା ମଝିରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରିରେ ସାଇକେଲ ଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ ସେ କଲାନି। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଫେଲ ହେଇକରି ପଡିଛି। ନିକଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡା ଭଲ। ତିନୋଟି କହିଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳି କରିବା କଣ କରିବା ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସମ୍ମାନ କରିବା, ଆପଚୟ ବନ୍ଦ କରିବା, ସତତ ବିକାଶ ପଥେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ପୃଥିବୀର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ହଁ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ, ସମ୍ବଳର ଆମେ କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ କରିପାରିବା। ସମ୍ବଳର କଣ କରିବା ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ। ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ କେମିତି କରିବା ନା ଦେଖ ଆମ ପୃଥିବୀ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହି ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ ରେ ତମେ କଣ କରିବ ବନ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ବନ ସୁରକ୍ଷା ଗଛ ଲଗେଇବ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବ ନା ପାଣି ବୁନ୍ଦା ପଡିଲେ ବି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିପାରିବ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର করে, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସୌର ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା, ପବନ ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା, ଜଳ ଶକ୍ତି, ଏଗୁଡାକର ବ୍ୟବହାର କରିବ। କୋଇଲା କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ এই ଶକ୍ତି ଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର କମ କରେ। ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚଲଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି ସମ୍ବଳର। କାହିଁକିନା ଆଜିର ପିଢି ତମେ କଣ ଅଛ, ତମେ ଯଦି ଆଜିର ପିଢି ବନ ସୁରକ୍ଷା କରିବ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ପିଢି ତମ କଣ ହବ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପାଇପାରିବ। ଯଦି ଆଜିର ପିଢି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ, ଜଳର ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ବୋଲି କଣ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆଜିର ପିଢି ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଠିକ ସେ କରିବ ତାହେଲେ ଆଜିର ପିଢି ନବୀକରଣ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ବୋଲି କଣ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତିର ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ଆଗାମୀ ପିଢି। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁର ପରିଚାଳନା ଠିକ ସେ କରିପାରିବ ତ ଆଗାମୀ ପିଢି କଣ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ସହାୟକ ହବ। ଯଦି ଆଜିର ପିଢି ତମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢି କଣ କର
संयम जीवन शैली करिवो हला जेमि हम प्राइम मिनिस्टर कोन करछन्ती मोदी ना लाइफ मिशन लाइफ तो संयम जीवन शैली करिवो आडंबर पूर्ण जीवन शैली करिवनी झाड़ा गले कार धरी बाइक धरी जा शक्तिर संरक्षण है कि सही ना जब तुम सीमित कर आज पीढ़ी भविष्य पीढ़ी कौन हम समुद्र सुखी भविष्य पाइपर तो आज पीढ़ीर प्राकृतिक संबल सुरक्षा जदि करेंगे भविष्य पीढ़ी एक सुंदर स्वस्थ संपद बा समृद्ध पृथ्वी को आगामी पाइपर आमर सुरक्षा आमर भविष्य आज संरक्षण करा कालीर सुख बंचित बंचवा जदि गछ आज लकईच पर पीढ़ी कौन हम गोटे सुंदर परिवेश पाइपर तो आगामी पीढ़ीर भविष्य वर्तमान पीढ़ीर हाथ में था बोली समस्ते कहते नेक्स्ट आसला आम पर्टिकुलाली ओडिशा विषय देखिए जो ओडिशार प्राकृतिक संबंध को जिले कौन कौन अच्छी से सम्यक भाव देखिए तुम बही भी देती तो ओडिशार प्राकृतिक संबंध कौन कौन अच्छी ओडिशा को कौन कहुए संपदर समृद्ध भूमि बोली कहुए संपदर समृद्ध भूमि कहुए खनिज संपदर पार्टिकुलाली ना खनिज संपद कौन कौन ओडिशा रे अच्छी लौह खनिज अच्छी बक्साइट अच्छी क्रोमाइट अच्छी ता सहित मांगानिज कोयला डोलोमाइट चूनपथर ये सब गुड़िक अच्छी ता सहित यह व्यतीत आमर सबुज ओडिशा बोली कहुए कहीं जंगल संपद ओडिशा रे प्रचुर परिमाण अच्छी वन्यप्राणी आवास परिवेश जमी आम शिमिलीपाल अभयारण्य होगला ता सहित आमर क्रोकोडाइल रहा चिलिका ह्रद होगला बहुत गुड़े कौन नेचुराल रिसोर्स प्राकृतिक संपद जंगल संपद भरपूर होकर अच्छी तो देख युड़ाक देख चिलिका ह्रद कहले देख कौन कौन अच्छी माछ पक्षी कौन कौन होती देख लो खनिज संपद शिल्प विकास ओडिशार को सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर ये जिला गुड़ा कौन अच्छी खनिज संबल प्रचुर परिमाण मिलूँ तापर खनि शिल्प या द्वारा व्यवहार अर्थनीति मजबूत होची समुद्र उपकूल आमर समुद्र अच्छी को समुद्र अच्छी ओडिशा को लगिकी ना बंगोपसागर अच्छी जब बंगोपसागर अच्छी ताले बंगोपसागर रे कौन हम आमर माछ चिंगुड़ी कंकड़ा एगुड़ाकर मिलूँ बाहर को रप्तानी होची सहित लुण उत्पादन होची तापर समुद्रर बालुरु मुक्ता शंख ये सब गुड़ाक तैयार करी कौन होची ना बाहर को रप्तानी कर जद्वारा कौन हो ओडिशार अर्थनीति सुदृढ़ हो पारुଛି तापर आमर जो ओडिशार संपद अच्छी ताकू संरक्षण करने आमर कर्तव्य कौन है दरकार ना खनिज संपदर सीमित व्यवहार करवा जंगल और वन्य प्राणीर सुरक्षा करवा जल संपदर संरक्षण करवा प्राकृतिक मुक्त परिवेश गठन कर प्रदूषण मुक्त परिवेश गठन करवा समुद्र विकास रे सहभागी होगा तो ये सब गुड़ पदक्षेप जदि आम निजस्व चाहिए आम कर्तव्य जब आम ठीक से करवा आम आम गोटे सुंदर सुस्थ परिवेश और संपदपूर्ण परिवेश और भविष्य पीढ़ी आम छुआ पिला आम पर पीढ़ी आम गोटे सुंदर समृद्ध ओडिशा गठन में सहायक होगा समृद्ध ओडिशा आमर मुख्यमंत्री कहते समृद्ध ओडिशा गठन में कौन छात्र छात्रिका मान भूमिका अत्यंत गुरुत्व कहीं छात्र छात्री मान होती आज भविष्य एमाने जदि ठीक से परिचालना कले संपदर सठिक व्यवहार कले कौन हम ना पर पीढ़ी बोली आम ओडिशा समृद्ध हो रहा देख तुम किसी गोटे क्विज मजेदार क्विज नहीं आसी कौन मजेदार देखा जाऊनी ठीक से टिके रुह है देखा गला हाँ वेरी गुड तो देख प्राकृतिक संपद आमर संपद आमर भविष्य मजेदार क्विज प्राकृतिक संपद क्या कह जाए प्रकृति मिलूा जिनस ठीक अच्छे कई संपद पुनर्जीवी अटे माने पुणी थे तैयार हो पार ना सूर्य आलोक क्यों संपद अपूर्ण जीवी ना अयोग्य अनवीकरण योग्य कौन ना प्राकृतिक गैस आम पानी संरक्षण करवा कहीं आवश्यक पानी कहीं संरक्षण करवा ना पानी समाप्त हो पारे तेणुक संरक्षण करवा वृक्षरोपण कर लाभ कौन है ना वायु परिष्कार वर्षा हेब तो उपरोक्त समस्या पुनर्व्यवहार रिसाइकेल कौन पुराना जिनसर पुनर्व्यवहार कर रिसाइकेल कहुए स्थायी विकास कौन स्थायी विकास जो सस्टेनेबल डेभलपमेंट कहुए जमीक स्थायी विकास ना आज विकास काली परिवेश रक्षा करी विकास ना आर्थिक
ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଆଜି ବିକାଶ କାଲି ନୁହେଁ, ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ମାନେ ଆଜିର ବିକାଶ କରିବ ବୋଲେ କାଲି ପାଇଁ ତାହା ସେ ଅଟୋମେଟିକ ବିକାଶର ଧାରା ଲମ୍ବିଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସୁନା, ଲୌହ, ଲୁଣ। ଓଡ଼ିଆ କୋଉ ସମ୍ପଦ? ଲୁହା ସମ୍ପଦ, ଲୌହ ପଥର ଅଧିକ ମିଳୁଛି ହେଲା। ହାତ ଉଠେଇ କୁଇଜ ର ଆନ୍ସର ଦିଅ, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ତମେ ନିଜେ ପଜ୍ କରିକିରି ତମେ କୁଇଜର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ତମକୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗିଲା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ସାର୍ ଭଲ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଚ୍ୟାନେଲଟାରେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି କହୁଛି ତମକୁ, ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିରେ ରୁହନି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମକୁ ଯଦି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି ତ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। କେବେ ବି ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଯାଅନି। ବୁକ୍ରେ କିଏ ପଢ଼ଉଛି ଗ୍ରୁପରୁ ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଆନ୍ସର କହିଦେଉଛି, ଦେଖି ଦେଖି ଆନ୍ସର ଲେଖିଛ, କାଲିକି ତମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଗଲେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ନେକ୍ସଟ କେବେ ବି ଜୀବନରେ କ'ଣ ସେଇ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଆହରଣ କରିଛ ସେଗୁଡ଼ାକ କେବେ ବି ଭୁଲିବାନି। ଓକେ, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଟାଟା।